பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याज करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरंपराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 5ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி ஸ்ரீ சங்கர சரிதம். ஜெயந்தி சிறப்புகள். பரம புண்ணியமான அந்த அவதார காலம் ஒரு நந்தன வருஷத்தில் வைசாக சுத்த பஞ்சமியில் அபிஜித் முகூர்த்தத்தில் ஏற்பட்டது. வைசாக சுத்த பஞ்சமி என்றால் வைகாசி மாசத்து வளர்ப்பிறை பஞ்சமி, அதாவது சித்திரை மாச அமாவாசையானவுடன் வரும் பஞ்சமி. அபிஜித் முகூர்த்தம் என்பது சூரியன் நடு உச்சியில் இருக்கும் மத்தியான வேளை, ஜெயப்பிரதமான வெற்றி வழங்க வல்ல முகூர்த்தம். அன்றைக்கு திருவாதிரை நட்சத்திரம், பரமசிவனை அதிதேவதையாக கொண்ட நட்சத்திரம். ராமச்சந்திரமூர்த்தியைப் போலவே 5 கிரகங்கள் உச்சமாக இருக்கும் அபூர்வமான காலத்தில் ஆச்சாரியாள் அவதாரம் பண்ணினார். ராமர் மாதிரியே ஆச்சாரியாளும் புனர்வசு நட்சத்திரம் என்றும் அபிப்பிராயம் இருக்கிறது. வைசாக சுத்த பஞ்சமி திருவாதிரை அல்லது புனர்வசு என்ற 2இல் ஒரு நட்சத்திரத்தில் தான் வருவதை பார்க்கிறோம். ஸ்ரீ சங்கர ஜெயந்தி புண்ணிய காலத்துக்கு சமமாக எதுவும் இல்லை. ஸ்ரீ சங்கர ஜெயந்தி புண்ணிய காலத்துக்கு சமமாக எதுவும் இல்லை. இப்படி நான் சொன்னால் பிரகிருத விஷயம், தற்போது எடுத்துக்கொண்டுள்ள விஷயம் ஆச்சாரிய சரித்திரமானதால் அதை விசேஷமாக ஸ்தோத்திரிக்கத்தான் வேண்டும் என்பதற்காக ஒரே அடியாய் உசத்தி வைத்து சொல்கிறாரா? இல்லாவிட்டால் நாமெல்லாம் ஆச்சாரியாளின் சம்பிரதாயத்தில் தானே வந்தவர்கள் என்பதால் சொல்கிறாரா? அல்லது அவருடைய மட்டத்தில் அவருடைய பெயரை வைத்துக் கொண்டுதானே இவர் சுவாமிகளாக ஊர்கூட்டிக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதனால் சொல்கிறாரா என்று தோன்றலாம். அதாவது ஸ்வய அபிமானத்தால் தூக்கி வைக்கிறேனோ என்று தோன்றலாம். இப்படிப்பட்ட காரணங்களுக்காக அந்த ஜெயந்திக்கு நான் உயர்வு கல்பித்து சொல்லவில்லை. கல்பனையே இல்லை, மிகையோ ஸ்தோத்திரமோ இல்லை. வாஸ்தவத்திலேயே அதற்கென்று இருக்கும் உயர்வினால்தான் எல்லா புண்ணிய காலங்களிலும் நம்முடைய ஆச்சாரியாளின் ஜெயந்தி தான் பரம புண்ணிய காலம் என்று சொல்கிறேன். புண்ணிய காலங்கள் எவ்வளவோ இருக்கின்றன. சிவராத்திரி, கோகுலாஷ்டமி, ஸ்ரீராம நவமி, நரசிம்ஹ ஜெயந்தி, சரஸ்வதி பூஜை, விஜயதசமி, விநாயக சதுர்த்தி, ஸ்கந்த சஷ்டி, இன்னும் உத்தராயண புண்ணிய காலம், தட்சிணாயன புண்ணிய காலம் என்றெல்லாம் எத்தனையோ இருக்கின்றன. எல்லாமே உத்கிருஷ்டமானவை, உயர்வு பொருந்தியவை தான். என்றாலும் ஸ்ரீ சங்கர ஜெயந்தி தான் சர்வோத்கிருஷ்டமானது, எல்லாவற்றையும் விட உயர்வு பொருந்தியது என்பது வாஸ்தவம். எப்படி? மற்ற புண்ணிய காலங்கள் சொன்னேனே, வேதங்களாலேயும் புராணங்களாலேயும் அநேக சாஸ்திரங்களாலேயும் சித்தமான அந்த புண்ணிய காலங்கள் எல்லாம் தொன்று தொட்டு யுகங்களாக அனுஷ்டிக்கப்பட்டு வந்திருப்பவை. இந்த புண்ணிய காலம் ஸ்ரீ சங்கர ஜெயந்தி அவற்றுக்கெல்லாம் ரொம்பவும் பிற்பாடுதான் உண்டானது. ஆனாலும் இதுவே சர்வோத்கிருஷ்டமானது என்றால் எப்படி? சரி, இந்த புண்ணிய காலம் எதற்காக உண்டாயிற்று?
வேதங்களையும் புராணங்களையும் சாஸ்திரங்களையும் புனருத்தாரணம் பண்ணுவதற்காகத்தான். இந்த புண்ணிய காலம் ஸ்ரீ சங்கராவதாரம் ஏற்படாமல் இருந்தால் என்ன ஆகியிருக்கும்? பௌத்தம் முதலான மதங்களும் ஈஸ்வர பக்தியை சொல்லாத சாங்கியம், மீமாம்சை போன்ற மதங்களும் தான் ஒரே அடியாக பரவி இருக்கும். அப்படி பரவி இருந்தால் அப்புறம் சிவராத்திரியும் ஸ்ரீராம நவமியும் மற்ற புண்ணிய காலங்களும் யார் கொண்டாடி இருப்பார்கள்? அத்தனை புண்ணிய காலங்களையும் அவைதிகம் அடித்து கொண்டு போயிருக்கும். ஏறக்குறைய அப்படிப்பட்ட கட்டத்தில் மற்ற எல்லா புண்ணிய காலங்களும் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த போதுதான் இந்த ஒரு புண்ணிய காலம் ஏற்பட்டு வேத வழியை மறுபடி நன்றாக நிலைநாட்டி அந்த புண்ணிய காலங்கள் அத்தனைக்கும் புத்துயிர் கொடுத்து அவற்றை நிலைநிறுத்திற்று. இன்றைக்கும் சிவராத்திரி, ஸ்ரீராம நவமி, கோகுலாஷ்டமி இத்தியாதியை நாம் புண்ணிய காலங்களாக கொண்டாடுகிறோம் என்றால் அதற்கு ஆச்சாரிய ஜெயந்தி என்ற புண்ணிய காலம் ஏற்பட்டதுதான் காரணம். இந்த ஒரு ஜெயந்தி இல்லை என்றால் எந்த ஜெயந்தியுமே இல்லாமல் போயிருந்திருக்கும். ஜெயந்திகளை எல்லாம் ரட்சித்துக் கொடுத்த ஜெயந்தியாக இருப்பது ஸ்ரீ சங்கர ஜெயந்தியே என்பதால் தான் அதை புண்ணிய காலங்கள் அத்தனையிலும் விசேஷமானது என்றது. ஜெய சப்தம் ஆச்சாரியாளோடு விசேஷமாக சேர்ந்து ஜெய ஜெய சங்கர என்று உலகமெல்லாம் முழங்குகிறது என்று சொன்னேன். அதில் இந்த ஜெயந்தி விசேஷத்தையும் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். விமரிசையாக விழா கொண்டாடுக. எல்லா ஜனங்களும் இந்த விசேஷத்தை புரிந்து கொண்டு ஆச்சாரிய ஜெயந்தியை மகோத்சவமாக கொண்டாட வேண்டும் என்று எனக்கு ஆசை. அவர் பெயரை சொல்லிக் கொண்டு பிழைப்பதனாலோ என்னவோ அத்தனை ஜெயந்திகளை விடவும் விசேஷமாக அவை எல்லாவற்றையும் தூக்கி நிற்கச் செய்த இந்த ஜெயந்தியை கொண்டாட வேண்டும் என்று எனக்கு இருக்கிறது. ஆச்சாரிய ஜெயந்தி இல்லாவிட்டால் கிருஷ்ண ஜெயந்தி ஏது? நிருசிம்ம ஜெயந்தி, ராமநவமி எல்லாம் ஏது? ராமாயணம் இருந்திருக்குமா? கீதை இருந்திருக்குமா? எனக்கு பேராசை. அது நிறைவேறுமோ இல்லையோ சொல்லி வைக்கிறேன். சங்கர ஜெயந்தி என்று எங்கே நடந்தாலும் அங்கே ஜனங்கள் படையெடுத்து போய் பிரசாத விநியோகத்தை அசாத்தியமாக்கிவிட வேண்டும் என்று பேராசை. இதை நான் சொல்லிக்கொண்டே போனால் என்றைக்காவது நிறைவேறாதா? எதற்காக கொண்டாடணும் என்றால் கொண்டாட்டத்தால் அவருக்கு ஆக வேண்டியது ஒன்றுமில்லை, நமக்கேதான் ஸ்ரேயஸ். அவரை ஸ்மரிக்கிற புண்ணியம் ஏற்பட்டு சித்தமலம் போகும். நன்றி உணர்ச்சி என்பது மனுஷனாக பிறந்தவனுக்கு அவசியமோ இல்லையோ? நன்றி மறவாமை என்பதைத்தானே பெரியவர்களெல்லாம் மனுஷ லட்சணத்தின் உச்சியில் சொல்கிறார்கள். ஆகையால் நமக்கு இடைக்காலத்தில் அடைபட்டு போன மோட்ச மார்க்கத்தை மறுபடியும் திறந்துவிட்டு சனாதன தர்மத்தை புத்துயிரூட்டி கொடுத்து சிவராத்திரி என்றும் ஸ்ரீ ஜெயந்தி என்றும் ராம நவமி என்றும் பண்டிகைகள் கொண்டாடும் ஆனந்தத்தை கொடுத்தவரிடம் நன்றிக்கு அடையாளமாக அவருடைய ஜெயந்தியை பண்டிகைகளிலெல்லாம் பெரிய பண்டிகையாக கொண்டாட வேண்டியது நியாயம்தானே? தற்போது இந்த ஜெயந்தியின் மகத்துவம் போதிய அளவு ஜனங்களுக்கு உணர்த்தப்பட்டிருக்கவில்லை. அதனால் தனியாக எங்கேயாவது யாராவது கொண்டாடினால் 10 பேர் கூட சேர்வதில்லை. மഠத்தில் கொண்டாடினால் கூட்டம் சேர்கிறது. மக்கள் மேல் குற்றமில்லை. முக்கியத்துவத்தை எடுத்துச் சொல்லி உணர்த்தாதது எங்கள் தப்புத்தான். ஆழ்வார்களுக்கும் ராமானுஜர், தேசிகர், மணவாள மாமுனிகள் முதலானவர்களுக்கும் பெருமாள் கோயில்களில் பிம்பம் இருக்கிறது. ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு மதாபிமானமும் நிறைய இருப்பதால் அந்த பெரியவர்களுடைய அவதார தினங்களில் ஆலய பிம்பங்களுக்கு விசேஷ பூஜை, புறப்பாடு, சாத்துப்படி என்று விமர்சையாக பண்ணுகிறார்கள். அப்பர், சுந்தரர் முதலான 63 நாயன்மார்களுக்கும் உமாபதி சிவம் முதலிய
சைவ சமயாச்சாரியர்களுக்கும் இதே போல ஈஸ்வரன் கோயில்களில் பிம்பங்கள் இருப்பதால் அவர்களுக்கும் விழா நடந்து விடுகிறது. வைஷ்ணவ சம்பிரதாயமாகவோ சைவ சம்பிரதாயமாகவோ இல்லாமல் எல்லா சம்பிரதாயங்களுக்கும் மூலமாகவும் அவை யாவற்றையும் ஒப்புக்கொள்வதாகவும் உள்ள ஸ்மார்த்த சம்பிரதாயக்காரராக நம் ஆச்சாரியாள் இருப்பதால் 2 கோயில்களிலேயும் அவருக்கு பிம்பமில்லை. வைதிக பூஜை உள்ளதாகவோ அவரால் யந்திர பிரதிஷ்டை போன்ற ஏதோ ஒன்று செய்யப்பட்டு அவருடைய விசேஷ சம்பந்தம் உள்ளதாகவோ இருக்கிற ஒரு சில கோயில்களில் மாத்திரம்தான் ஆச்சாரிய பிம்பம் இருக்கிறது. காஞ்சி மண்டலத்தின் விசேஷ தொடர்பு. இதற்கு விலக்காக உள்ள ஒரே ஒரு இடம் காஞ்சிபுரம்தான். அந்த ஊர் மட்டுமில்லை, காஞ்சி மண்டலம் முழுதிலுமே ஆச்சாரியாளுக்கு பிம்பங்கள் இருக்கின்றன. காமாட்சி கோயிலில் தனி சந்நிதியுடன் பெரிய மூர்த்தி இருப்பதோடு ஏகாம்பரேஸ்வரர், வைகுண்ட பெருமாள், வரதராஜா ஆகிய கோயில்களில் கூட ஆச்சாரிய பிம்பங்கள் இருக்கின்றன. இதில் இன்னும் விசேஷமாக வரதராஜா கோயிலில் தாயார் சந்நிதிக்கு போகும் வழியில் உள்ள மண்டபத்தில் உள்ள தூணில் வியாசரும் அவருக்கு சிஷ்யராக ஆச்சாரியாலும் இருப்பதில் வியாசர் ஒற்றை விரலை தூக்கி காட்டி அத்வைத்தம் தான் சத்தியம் என்று அடையாளம் தெரிவிக்கிறார். பெரிய கோயில்களில் மாத்திரமில்லாமல் சிவாஸ்தானம், செவிலிமேடு என்னும் சிவலிங்கமேடு, புண்ணியகோட்டி ஆலயம், ஐராவதேஸ்வரர் கோயில், இங்கேயும் வியாச சிஷ்யராக ரொம்பவும் யுவாவாக ஆச்சாரியாள் இருக்கிறார் என்று பல இடங்களில் ஆச்சாரியாளின் பிம்பம் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. காமாட்சியை சௌமியமூர்த்தியாக்கி ஸ்ரீசக்கர பிரதிஷ்டை, காமகோட்டி பீட்ட பிரதிஷ்டை ஆகியன ஆச்சாரியாள் செய்தார் என்று இங்கே அவரை அம்பாளுடன் ரொம்பவும் சம்பந்தப்படுத்தி சொல்லி இருப்பதற்கு ஏற்றாற்போல இவற்றில் சில சிற்பங்களில் தபஸ்காமாட்சி என்னென்ன ஆசனங்களோடும் முத்திரைகளோடும் வழக்கமாக பொறிக்கப்படுவதுண்டோ அதே ஆசனங்களோடும் முத்திரைகளோடும் ஆச்சாரியாளையும் பொறித்திருக்கிறது. சாதாரணமாக ஆச்சாரியாளை அவருடைய 4 பிரதான சிஷ்யர்களான பத்மபாதர் முதலானவர்களுடன் சேர்த்து நினைப்பதே வழக்கமாயிருந்தாலும் அவருடைய காஞ்சி வாசத்தை சொல்லும் புஸ்தகங்களில் அந்த 4 பேருக்கு வேறேயான 6 சிஷ்யாளை சொல்லி அவர்கள் அவர் ஸ்தாபித்த ஷண் மதங்களில் ஒவ்வொன்றையும் தேசத்தில் நன்றாக ஸ்திரப்படுத்திவிட்டு அவர் காஞ்சிபுரத்தில் தமது சரித்திரத்தின் கடைசி பாகத்தில் தம்முடைய மடத்தில் இருந்த போது அவரிடம் வந்து தெரிவித்துக் கொண்டார்கள் என்று இருக்கிறது. அதற்கேற்ப அவருடைய காமாட்சி ஆலய விக்கிரகத்தின் பீட்டத்தில் வழக்கமான 4க்கு பதில் 6 சிஷ்யர்களின் உருவங்கள் இருக்கின்றன. ஸ்ரீமடத்து பூஜா கிரகத்திலும் அவருக்கு 2 பக்கத்திலும் பக்கத்துக்கு 3 பேர்களாக மொத்தம் 6 சிஷ்யர்களின் உருவங்களை பார்க்கிறோம். காஞ்சியில் மாத்திரமின்றி மெட்ராஸ் வரை பூந்தமல்லி, பாப்பஞ்சத்திரம், மாங்காடு, திருவொற்றியூர் என்று பல இடங்களில் ஆச்சாரிய பிம்பங்களை பார்க்கிறோம். பொதுவாக கோயிலில் இடமே பெறாதவர் இங்கே மட்டும் இப்படி நிறைய காணப்படுவது காஞ்சியில் அவர் முடிவாக வாசம் பண்ணி சித்தி அடைந்ததால் இங்கே அவருடைய நினைவு ஆழமாக நிலைத்து விட்டதாலேயே எனலாம். ஆனாலும் பொது உண்மை கோயில்களில் ஆச்சாரியாள் பிம்பமில்லை என்பதே. பொது உண்மை கோயில்களில் ஆச்சாரியாள் பிம்பம் இல்லை என்பதே. அதனால்தான் ஊருக்கு ஊர், கோயிலுக்கு கோயில் அவருக்கு ஜெயந்தி உற்சவம் என்று இல்லாமல் ஆகிவிட்டிருக்கிறது. எவரால் தான் இந்த தேசத்தில் ஆலய வழிபாடே புத்துயிர் பெற்றதோ அவருக்கு மூர்த்தியும் இல்லை, விழாவும் இல்லை. ஆனாலும் அவருடைய ஆத்ம சக்தி மகிமையால் தேசம் பூராவிலும் ஆச்சாரியாள் என்றாலே சங்கராச்சாரியாள் தான் என்று ஜனங்கள் கொண்டாடுகிறார்கள். அந்த கொண்டாட்டத்தை உரிய அளவுக்கு விருத்தி பண்ணி தர வேண்டியது எங்களுடைய
மடத்தினுடைய கடமையாயிருக்கிறது. ஸ்ரீசரணர்களின் திருவுள்ளப்படி பத்ரிநாதத்திலிருந்து கன்னியாகுமரி வரை ஸ்ரீ காஞ்சி மடத்தின் ஆதரவில் அநேக இடங்களில் ஆச்சாரியர்களின் பிம்பமோ பாதுகையோ பிரதிஷ்டையாகி மக்களை அவரது புனித நினைவில் ஈர்த்து வருவதை குறிப்பிட வேண்டும். ஆலயமூர்த்தி இல்லாத ஆச்சாரியாளுக்கு ஸ்தூலமூர்த்தியாக இருப்பது அவர் ஸ்தாபித்த மடங்கள்தான். ராமானுஜர் உள்பட நான் சொன்ன அந்த வைஷ்ணவ சைவ பெரியவர் எவருக்கும் அவரே ஸ்தாபித்ததாக மடம் கிடையாது, ஆலயமூர்த்தி தான் இருக்கிறது. அதனால் மடம்தான் ஆச்சாரிய ஜெயந்தியை அதற்குரிய கௌரவத்தோடு கொண்டாடி ஜனங்களுக்கு பக்தி எழுச்சியை ஊட்ட வேண்டும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற ஸ்லோகம் சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல 28வது ஸ்லோகம். அதுல ஆச்சாரியால் சொல்றதெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். அவருக்கு எதுவுமே தேவை கிடையாது. அவர் 8 வயசுல சந்நியாசத்தை ஏத்துண்டு அவர் பக்தியும் பரப்பினார், வேதாந்தத்தையும் அவர் ஸ்தாபிச்சார் இல்லையா. அவர் நமக்காக நம்ம ஏதாவது ஏடா கூடமா கண்ணாப்பனான்னு சொல்லிடக்கூடாது, கேட்டுவிடக்கூடாது, பஜிக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இத்தனை ஸ்லோகங்கள் அவர் பண்ணி கொடுத்திருக்கார். இந்த ஸ்லோகத்தை பார்க்கும்போது நமக்காக இந்த ஸ்லோகத்தை எவ்வளவு அழகா பண்ணியிருக்கார் பாருங்களேன். ஏ குமர கடவுளே, என் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பத்தினியோ பிள்ளைகளோ என்னுடைய சுற்றத்தார்களோ உறவுகளோ இல்ல அந்த காலத்தெல்லாம் செல்வம்னா மாடுகள் தானே, மாடு நிலம் தானே, அது மாதிரி என்னுடைய பசுக்களோ இல்ல எந்த மனிதனோ எந்த ஸ்திரீயோ என்னை சார்ந்தவர்கள், அப்படி எல்லாரும் அந்த சமஸ்தமான அகில லோக்கில லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்துன்னு சொல்றோமோ இல்லையா, அந்த பாணியில கேட்கிற அத்தனை ஜனங்களும் ஒன்ன பூஜிக்கிறவர்களாகவும் ஒன்ன நமஸ்கரிக்கிறவளாகவும் ஒன்னையே ஸ்தோத்திரம் செய்யறவர்களாகவும் ஒன்னையே நினைக்கிறவளாகவும் இருக்கிறதுக்கு நீ அருள் பண்ணணும்னு சொல்றார். ரொம்ப அழகா அதை சொல்றாரு. ஏன்னா நம்ம யாருமே நம்ம பகவானை நினைக்கிறதே கிடையாது. நம்ம சௌக்கியமா சந்தோஷமா என்னோ கிடைச்சதை வச்சுட்டு அப்படி ஆட்டம் போட்டு நம்ம எல்லாம் கடவுள் கொடுத்ததுங்கிற ஒரு நன்றி உணர்வு கூட நம்ம இல்லாத இருக்கோம் இல்லையா. நமக்கு கண்ணு கொடுத்துருக்கான், பகவானை பார்க்க வேண்டாமா, கை கொடுத்துருக்கான், தொழ வேண்டாமா, கால் கொடுத்துருக்கான், கோவிலுக்கு போக வேண்டாமா, இந்த உடம்பு அவனுக்காகவே படைக்கப்பட்டது இல்லையா, அவனுடைய தொண்டிலே நாட்டமுடையவளா நம்ம இருக்க வேண்டாமா. பாபநாசன் சிவன்வார் கூட ஒரு சொல்லுவார், இரு கண்ணிருக்கும் போது விண்ணுயர் கோபுரம் காண வேண்டாமோ, வையத்திலே கரு பையில் கிடந்துயிர் நைய பிறவாமல் ஐயன் திருவடி காண வேண்டாமோ. இது இந்த உடம்பு கூடு இருக்கே, இந்த கூட்டுக்குள்ள எலும்பு கூடு, இந்த வெற்றெலும்பு கூட்டை விட்டு இந்த உயிர் சட்டுன்னு ஓடி விடுமா. அப்படி ஓடி போறதுக்குள்ளேயும் காண வேண்டாமா, அந்த ஐயனை காண வேண்டாமாங்கிறார். நம்மளும் காண வேண்டாமா, நிச்சயமா காணணும். நம்ம கண்டா என்ன கேட்கணும், எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும், லோகா சமஸ்தா சுக்கினோ பவந்துன்னு கேட்டோம்னா எல்லாம் அடங்கி போயிடுறா. இருந்தாலும் இந்த இடத்துல ஆச்சாரியால் பேர் பேரா கேட்கிறா. நம்ம கூட கோவிலுக்கு போனா என்ன பண்றோம், ஒரு 5 ரூபாய்க்கு அர்ச்சனை சீட்டை வாங்கிட்டு வீட்டுல இருக்கிற அத்தனை பேரும் 25 பேருடைய பேரு, நட்சத்திரம், கோத்திரம், அப்புறம் ராசி இத்தனையும் சொல்லி எல்லாம் வேணும்னு கேட்கிறோம். அவரே எல்லாம் அடங்கி போயிடுது. க்ஷேமஸ்தைரிய வீரிய விஜய ஆயுர் ஆரோக்கிய ஐஸ்வர்ய சம்பத் அப்படின்னு சொல்லி அவர் எல்லாத்தையும் சொல்லி இத்தனையும் பிராப்தி அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம அதுக்கு மேல தோணுது, பையனுக்கு பரீட்சை பாஸ் ஆகணும், பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகணும், இப்ப நம்ம கூட 4 சேர்த்து எனக்கு நல்ல வேலையா கிடைக்கணும், மாற்றுகள் கிடைக்கணும், எனக்கு வெளியூருக்கு போகணும், அமெரிக்காவுக்கு போகணும், இங்கிலாந்துக்கு போகணும், இப்படி எல்லாம் நம்ம அதெல்லாம் கூட சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த குருக்களை கேட்கிறோம் இல்லையா.
அதுக்காக தான் விஸ்தாரமா ஆச்சாரியார் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா சொல்லிட்டார். அந்த மாதிரி களத்திரம் அப்படின்னு என்ன களத்திரம்னா களத்திரம் சுதா பந்து வர்க்க பசுர்வா நரோவா அத நாரி கிருஹே ஏ மதீயா யஜந்தோ நமந்தஸ்துவந்தோ பந்தம் ஸ்மரந்தஸ்ச தே சந்து சர்வே குமார. களத்திரம் சுதா பந்துவர்க பசு வா நரோ வா அத நாரி கிருஹே ஏ மதீயாः யஜந்தோ நமந்தः ஸ்துவந்தः பவந்தம் ஸ்மரந்தஸ்ச தே சந்து சர்வே குமார. ஹே குமார, ஏ முருகப்பெருமானே, தே சர்வே சந்து, அவ எல்லாரும் இப்படி இருக்கணும். எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, யஜந்தோ உன்னை பூஜிக்கிறவாக, நமந்தகா வணங்குகிறவர்களாக, ஸ்துவந்தகா ஸ்தோத்திரம் செய்வர்களாக, யார பவந்தம் ஸ்மரந்தகா உன்னையே எப்பொழுதும் நினைப்பவர்களாக, தே சர்வே சந்து அவ எல்லாரும் இருக்கட்டும். எப்படி இருக்கணும் அவள்லாம்? என்ன எப்ப பார்த்தாலும் உன்னை பூஜிக்கணும், உன்னை நமஸ்கரிக்கணும், உன்னை ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும், உன்னை நினைக்கணும். இப்படி இருக்கணும். யார் இருக்கணும்? களத்திரம்னா மனைவி, சுதான பிள்ளைகள் குழந்தைகள், பந்து வர்க்கா சுற்றத்தார்கள் உற்றார் உறவினர்கள், பசுர்வா பசுக்கள், நரோவா கூட இருக்கிற ஜனங்கள், நாரி பெண்கள், கிருஹே ஏ மதியா என்னுடைய வீட்டுல, மே கிருஹே மதியாக என்னை சேர்ந்தவர், ஏ கிருஹே வீட்டுல ஏ மதியாக என்னை சார்ந்தவர்கள்லாம் யாரெல்லாம் இருக்காளோ ஒத்திரை விடல, அத்தனை பேரையும் சொல்லிட்டார். ஸ்வஸ்தி பிரஜாபிய பரிபாலயந்தம் நியாயேன மார்கேண மஹீஷா கோபிராமணேபியோ சுபமஸ்து நித்யம் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து. அந்த ஸ்லோகம் சொல்றோமோ நம்ம வேதத்துல இருந்து எடுத்த அதே மாதிரி ராஜா நாட்டா நல்லபடியாக ஆகட்டும், பிராமணர்களும் பசுக்களும் சௌக்கியமா இருக்கட்டும், எல்லா ஜனங்களும் சுகமாக இருக்கட்டும், எல்லாருக்கும் எல்லாம் நல்ல எல்லாம் பெரியவாள்லாம் நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணணும்னா சமஸ்த சன்மங்களானி சந்தூன்னு ஆசீர்வாதம் பண்றாலே. அது மாதிரி ஆச்சாரியார் இங்க வந்து என்ன கேட்கிறாருன்னா, இப்படி மனைவி மக்கள் சுற்றத்தார்கள் உறவினர்கள் பசு மாடு எல்லாம் கூட இருக்கிற மற்ற ஆண் பெண் எல்லாரும் இங்க வீட்டில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் எப்போதும் உன்னை வணங்குறவாளும் உன்னை துதிக்கிறவாளாகவும் உன்னையே நினைக்கிறவாளாகவும் எப்போதும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறார். அதே ஒரு தமிழ் பாட்டா நம்ம பார்த்தோம்னா, அருள் தர வேணும் அருமுகனே இந்த அவனி சிறந்திட அடிய நலமுற அருள் தர வேணும் அருமுகனே இந்த அவனி சிறந்திட அடிய நலமுற அருள் தர வேணும் அருமுகனே. இருளாமாயை இம்மையில் அகலவும் இச்சைகள் விலகவும் செந்திலாண்டவா. இருளாமாயை இம்மையில் அகலவும் இச்சைகள் விலகவும் செந்தில் ஆண்டவா. அருள் தர வேண்டும் அருமுகனே. பெற்றோர் மற்றோர் பெரியோர் சிறியோர் உற்றார் உறவினர் ஒரு துணை நண்பர்கள். பெற்றோர் மற்றோர் பெரியோர் சிறியோர் உற்றார் உறவினர் ஒரு துணை நண்பர்கள். சுற்றத்தாரொடு என் செல்வ குழந்தைகள் சுற்றத்தாரொடு என் செல்வ குழந்தைகள். நற்றவர் மனைவியும் நலமுடன் வாழ்ந்திட நற்றவர் மனைவியும் நலமுடன் வாழ்ந்திட அருள் தர வேணும் அருமுகனே இந்த அவனி சிறந்திட
அடியா நல முற அருள் தர வேண்டும் அருமுகனே என்ற நாமம் வேண்டிக் கொண்டு இன்றைய நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறோம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். 1925 வருஷம் இளையாத்தங்குடியில் சாதுர்மாசியத்தை முடிச்சுண்டு பெரியவா கானாடு காத்தானுக்கு வந்தா. கானாடு காத்தானுக்கு வரத்தே சார் MCT முத்தையா செட்டியார் அவர்கள் ரொம்ப பெரிய வரவேற்பு கொடுத்தார். தக்க மரியாதையெல்லாம் பண்ணி பெரியவாளை 15 நாள் கானாடு காத்தானில் தங்க வச்சார். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து பெரியவா கடியாப்பட்டிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த கடியாப்பட்டியில் தீனா முத்தையா செட்டியாருங்கிற பக்தர் அவருக்கு தர்மபூஷணம் அப்படிங்கிற பட்டத்தை கொடுத்தா. ஏன் அவருக்கு இந்த பட்டத்தை கொடுத்தா அப்படின்னா, இந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவா தான் கடலூர்னு சொல்லக்கூடிய திருப்பாதிரிப்புலியூர்ல பாடலீஸ்வரர் கோவில் ஆலய திருப்பணி பண்ணினவா. அதே மாதிரி திருவண்ணாமலையில வெள்ளி ரதம் பண்ணி அருணாச்சலேஸ்வருக்கு காணிக்கை செலுத்தினவா. இப்படி ரொம்ப பெரிய சிவகைங்கரெல்லாம் பண்ணி இருக்கிறதுனால அவளுக்கு தர்மபூஷணம் அப்படிங்கிற பட்டத்தை பெரியவா கொடுத்தா. அப்படி இருக்கிறதே வைநாகர ராமநாதன் செட்டியார் அப்படிங்கிற ஒரு பக்தர், அவர் அமராவதி புதூர் அப்படிங்கிற ஊரை சேர்ந்தவர். அவர் கிடையாப்பட்டியில பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டார். ரொம்ப பரமசிவ பக்தர், பெரிய தமிழ் அறிஞர். அவர் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு ஒரு வாரம் பெரியவாளோடய தங்கி இருந்தார். பெரிய தமிழ் புலவராச்சே, அதனால பெரியவாள்கிட்ட வந்தாக்க பல விஷயங்கள் அபூர்வமா பரிமாறிக்கலாமே, அப்படி இருந்தார் ஒரு வாரம். அப்படி இருக்கிறதே அந்த ஊரை விட்டு கிளம்புறதுக்கு முன்னால இந்த நகரத்தார்கள்லாம் சேர்ந்துட்டு பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பெரிய ரிசப்ஷன் ஒன்றும், கிராண்ட் ப்ரொசஷன் ஒன்றும் ஊர்வலத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. அதில் பெரியமா பல்லாக்கில் உட்காந்து, புஷ்ப பல்லாக்கில் உட்காந்து வர மேளதாளங்களோட வெகு விமர்சையா நடந்தது. அதுவும் நகரத்தார்கள்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி ஒரு காரியம் பண்ணினா இந்த சவரணைக்கு அழகு கேட்பானே, அவ்வளவு கிராண்டா நடந்தது. அந்த ஊர்வலத்தில் எல்லாரும், ஊர் பிரமுகாலாம் எல்லாருமா கூட வந்துட்டே இருக்கா. அந்த கூட்டத்தை பார்த்துன்னு வந்த பெரியவாளுக்கு இந்த ராமநாதன் செட்டியாரை காணுமே அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியமா இருந்தது. இப்படி ஒரு வாரம் கூடவே இருந்தார், இவ்வளவு கோலாகலமா அந்த ஊர்வலம் நடக்கிறதே செட்டியார் இல்லையே அப்படிங்கிறதுனால அப்படி இப்படி தேடி பார்த்தா கிடைக்கல. ஊர்வலம் முடிஞ்சு ஜாகைக்கு வந்தது. பல்லாக்க விட்டு இறங்கினோன்னு கூட்டத்தை பார்த்தாக்க ஓரமா ராமநாதன் செட்டியார் நின்றுந்தார். உடனே பெரியவா கூப்பிட செட்டியார்ட்ட கேட்டா, ஊர்வலத்துல உங்களை காணுமே, எங்க போயிருந்தேள் அப்படின்னா. நீங்க காணுமேன்னு தேடினே, எங்க போயிருந்தேள் அப்படின்னோன்னு அவர் உடனே கண்ணால தண்ணி வெடிச்சுன்னு சொன்னார், இல்ல எங்கேயும் போல, நான் கூடவே தான் வந்திருந்தேன் அப்படின்னு. பெரியவாளுக்கு ஆச்சரியம், நான் கூட பார்த்தேன் எங்கேயும் பார்க்கலையே அப்படின்னு. உடனே அவர் சொன்னார், இல்ல பெரியவாளோட பல்லாக்க சுமந்துன்னு வந்தேன், அந்த பாக்கியம் இந்த தோளுக்கு இன்னைக்கு கிடைச்சது அப்படின்னு. அவர் பல்லாக்கு தூக்கின்னு வந்திருக்கார் அந்த ஊர்வலம் முழுக்களும். அப்போ அவர் சொன்னார், நமது தமிழ்நாட்டோட மரபு இது மாதிரி மகான்கள்லாம் வந்தா, பக்தாள்லாம் வந்தா, சிவனடியார்லாம் வந்தா அவளை தோல்ல சுமந்துன்னு ஊர்வலமா எடுத்துன்னு வருது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சம்பிரதாயம். சமயக்குறவர்கள்லாம் வரத்தை, ஞானசம்பந்தர் அப்பர் அவள்லாம் வரத்தை இப்படி எல்லாம் தான் நடந்திருக்குன்னா நாம பார்க்கிறோம். அப்படி அந்த காலத்துல நடந்தது, இன்னைக்கு எங்காலத்திலையும் நடந்தது. பெரியவா வந்திருக்க அந்த ஊருக்கு இப்படி ஒரு ஊர்வலம் நடந்தது. அப்போ தோல்ல சுமக்கிற பாக்கியம் கிடைச்சது. இந்த சரீரம் எடுத்தது, இந்த தோல் இருந்த பாக்கியம் இன்னைக்கு நிறைவேறித்து அப்படின்னு சொல்லி அவர் சந்தோஷப்பட்டு அந்த க்ஷணத்திலேயே பெரியவா மேல ஆசுகவியா 5 பாமால எழுதி பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணினர். உடனே பெரியவா சிரிச்சுண்டே அதை அங்கீகரிச்சு, இங்க இருக்கிறவாளுக்கு எல்லாருக்கும் நீங்களே இதை பாடி காமிச்சு இதோட அர்த்தத்தை சொல்லுங்க அப்படின்னு. அந்த கவிதையில ரொம்ப பெரிய கவிஞரா இருந்ததுனால அக்கம் அக்ஷி அப்படிங்கிறது, அதாவது அக்ஷிங்கிறது தான் தமிழ்ல அக்கம் அப்படின்னு வருது. இதெல்லாம் வச்சுன்னு அவர் வார்த்தை விளையாடு பண்ணியிருந்தார். பெரியவா உட்காந்து வந்தது பல்லாக்கு இல்லையா, இவரோ பல்லாக்கில் உட்காந்துட்டு வர்றார். அந்த பல்லாக்கில் பெரியவா உட்காந்து ஊர்வலம் வரத்து பல்லாயிரக்கணக்கான கண்கள் பார்க்கறது. அதனால பல்லாயிரக்கணக்கான கண்கள்லாம் பார்க்கறதுனாலே அதுல உட்காந்து வரதுனால அதுக்கு பேரே பல்லாக்குன்னு இருக்கு போல இருக்கு அப்படின்னு ஒரு சிலேடையா அந்த கவிதையெல்லாம் சொல்லியிருந்த எல்லாரும் ஆஹா ஆஹான்னு ரசிச்சா. இப்படி எல்லாம் பெரியவா
அந்த பிரபாவம் வெளிப்பட அப்படி இருந்து நிற்கிறதே பண்டிதமணி மு கதிரேசன் செட்டியார் அவர் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணார். இவர் சமஸ்கிருதம் தமிழ் ரெண்டுத்திலையும் பெரிய பண்டிதர், மகா பண்டிதர், ஆராய்ச்சியெல்லாம் ஈடுபட்டவர், பெரிய புலவர். அவர் பெரியவாள்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறதே பெரியவா அவற்ற ஒரு விஷயம் சொன்னார். 1925 வருஷத்துல ஆங்கில மோகம், வெள்ளைக்காரர்களோட ஆதிக்கம் இருந்ததுனால ஜனங்களுக்கெல்லாம் இந்த ஆங்கில மோகம், இந்த மேல்நாட்டு நாகரிகத்துல என்ன பண்றா, நம்மளோட கலை கலாச்சாரம் இந்த பொக்கிஷங்கள்லாம் புறக்கணிக்கிறா. இதுல அவளுக்கு ஒரு அபிமானம் வரமாட்டேங்கிறது, இதை புறக்கணிச்சிடுறா. அதுக்கு முக்கிய காரணம் நமது கலை கலாச்சாரம் லிட்ரேச்சர் எல்லாம் அநேகமா சமஸ்கிருதம் தமிழ் இது மாதிரி லாங்குவேஜ்ல இருக்கு. அதனால இந்த கலை கலாச்சாரம் இந்த லிட்ரேச்சர்லாம் இருக்கணும்னா முதல்ல சமஸ்கிருதம் தமிழ்ங்கிற அந்த மொழி முதல்ல இருக்கணும். அது உயிரோட இருந்தா, வளமா இருந்தா தான் அதுக்கப்புறம் அதுல உள்ள லிட்ரேச்சர், அந்த லிட்ரேச்சர் மூலியமா இலக்கியங்கள் மூலமா நம்மளோட பழம்பெருமை, அந்த கலாச்சாரங்கள் இது எல்லாமே உலகத்துக்கு தெரிய வரும், அதை நம்ம அனுஷ்டானம் பண்ண முடியும். அதனால இந்த கலாச்சாரம் உயிரோட இருக்கணும் அப்படின்னா, இந்த ஜனங்களுக்கு இந்த மேல்நாட்டு மோகம் போகணும்னா தமிழ்லையும் சமஸ்கிருதத்திலும் அபிமானம் வரணும், அந்த லாங்குவேஜ் வளரணும். அதுக்கு உங்களை மாதிரி பண்டிதாள்லாம் தான், அறிஞர்கள்லாம் தான் பாடுபடணும் அப்படின்னு பெரியவா அவற்றை எடுத்து சொல்ல, கதிரேசன் செட்டியார் ரொம்ப உருக்கமா பெரியவாள்கிட்ட பதில் சொன்ன. பெரியவாளுக்கு இவ்வளவு ஸ்ரத்த இருக்கு, இப்படி நமது கலாச்சாரம் நமது லாங்குவேஜ் இந்த மொழியெல்லாம் வளரணும் அப்படின்னு இவ்வளவு வருத்தப்படுறா, தாபப்படுறா. ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. இது வளர்றதுக்கு வேற ஒருத்தருமே ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், பெரியவாளோட இந்த தாபமும் தபஸுமே போரும். நிச்சயமா இந்த லாங்குவேஜ் எல்லாம், சமஸ்கிருதம், நமது கலைகள், தமிழ், புராதன பிராச்சீனமான கலைகள்லாம் எல்லாம் இந்த கலாச்சாரம்லாம் இருக்கும், செழிச்சுதான் இருக்கும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அப்படிலாம் சொல்லிட்டு, ஆனா என்னால முடிஞ்சது என்ன பண்ண முடியுமோ பண்றேன் அப்படின்னு. ஏன்னா பெரியவாசனா உங்களை மாதிரி மனுஷாலாம் தான் அதுக்கு பாடுபட்டு, உங்களை மாதிரி புலவர்கள்லாம் பிற்காலத்துல வராப்புல ஏற்பாடு பண்ணணும், அதுக்கு தயார் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னதுனால என்னால முடிஞ்சது கிஞ்சது என்ன பண்ணணுமோ பண்றேன். இது எல்லாத்துக்கும் மேல பெரியவா அனுகிரகம் இருக்கு, தாபம் இருக்கு, அதுவே எல்லாத்தையும் அனுகிரகம் நடத்தி கொடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் உத்தரவு வாங்கிக்கிட்டே சொன்னார். எனக்கு ஒரே ஒரு வரம் வேணும், பெரியவா எப்பொழுதும் என்ன ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டார். பெரியவா ஆச்சரியமா சிரிச்சுட்டே சொன்னா, பெரியவா யாரையானு மறப்பாளோ? நாம தான் யாரையானு பெரியவாளை மறந்தா மறப்புமே வழிய, அண்டச்சராச்சரத்தையும் ஞாபகம் வச்சுன்னு ஆட்டி படைக்கிற ஈஸ்வரனான பெரியவா மறந்துட்டா என்ன ஆறுது, நம்மளை மறந்தா என்ன ஆறுது? அதனால அவ எப்பொழுதும் ஞாபகம் வச்சிருப்பா. ஆனா கதிரேசன் செட்டியார் என்ன பண்ண, பெரியவாளுக்கு எப்பொழுதும் ஞாபகம் இருக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு, இதுக்கு முன்னால கானாடு காத்தானுக்கு போனா அப்படின்னு சொன்னோம். கானாடு காத்தானுக்கு பேருக்கிறதே ராஜாசர் அண்ணாமலை செட்டியார் ஊர்ல இல்ல, ஏதோ தில்லி பேருந்தர். தில்லி பேருந்தத்தினால கானாடு காத்தானுக்கு பெரியவா வரத்தே அவர் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி அந்த ஊர்வலத்தெல்லாம் கலந்துன்னு அனுபவிக்க முடியல. அதனால பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி திருப்பி கானாடு காத்தானுக்கு வரணும் அப்படின்னு அழிச்சார். என்னோட திருப்திக்காகவானும் பெரியவா திரும்பி வந்துட்டு கானாடு காத்தானுக்கு வரணும் அப்படின்னு அண்ணாமலை செட்டியாரோட பிரார்த்தனைக்காக திருப்பி கானாடு காத்தானுக்கு போனா. அப்படி போய் இருக்கிறதே அண்ணாமலை செட்டியார் அவருக்கு உண்டான முறைப்படி ரொம்ப வெகு விமரிசையா பட்ன பிரவேசம் எல்லாம் பண்ணி, உபச்சாரங்கள்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினர். அப்போ பெரியவாள்கிட்ட பேசி நிற்கிறதே ஒரு விஷயம் சொன்னார். பெரியவாளை மாதிரி மகான்கள்லாம் இப்படி யாத்திரை பண்ணணும், ஏதோ அவ மடத்தோட மட்டும் இல்லாத இப்படி யாத்திரை பண்ணி ஜனங்களுக்கெல்லாம் தர்ம சிந்தனை வளர்றாப்புல, பக்தி வளர்றாப்புல கைங்கரியம் பண்ணணும். இது ரொம்ப முக்கியம். அதுவும் காலம் இருக்கிற இருப்புல, காலம் போற போக்குல இதுதான் ரொம்ப அவசியம். அதுக்கு பெரியவா பண்ணிட்டு இருக்கா. இப்படி பெரியவா யாத்திரை பண்றாப்புல இவ்வளவு விஸ்தாரமா இதுக்கு முன்னால எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த மடாதிபதிகளும் பண்ணினதா தெரியல, கேள்விப்பட்டதில்லை. ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு பிரார்த்தனை பண்றேன், இப்படி பெரியவா பண்ணினாப்புலே எல்லா மடாதிபதிகளும் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்படுறேன். அப்படி பண்ணினாதான் நமது தேசம், நமது நாடு, நமது மக்கள் நல்லபடியா இருக்க முடியும், க்ஷேமா இருக்க முடியும். அதனால பெரியவாளை ஃபாலோ பண்ணி எல்லா மடாதிபதிகளுமே இப்படி விஸ்தாரமா யாத்திரை பண்ணணும், தர்ம பிரச்சாரம் பண்ணணும் அப்படி எல்லாம் பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். அதுக்கு மேல இன்னொன்னு சொன்னார். இந்த மேல்நாட்டு மோகத்துல, ஆங்கில மோகத்துல முதல்ல பாதிக்கப்பட்டது யாருன்னா பிராமண குடும்பங்கள் தான். வெள்ளக்காராலும் அவளை தான் முதல்ல ஆசை காட்டி இழுத்து
அப்படி பண்ணினதுனால அவளை ஃபாலோ பண்ணி மற்ற சமுதாயத்தை சேர்ந்தவா எல்லாரும் அந்த பக்கத்துக்கு திரும்புறா. அதனால என்ன பண்ணும் அப்படின்னு, இவாளுக்கு இந்த பிராமணாளுக்கு முதல்ல இந்த ஆங்கில முகம் மேல்நாட்டு முகம் போறாப்பல பெரியவா தான் அதுக்கு வழி சொல்லணும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு, அதே மாதிரி பிராமண சமுதாயத்துல வரதட்சணைங்கிறது ஒரு பெரிய கஷ்டமா இருக்கு. பெண்களுக்கு காலாகாலத்துல கல்யாணம் ஆக முடியாதபடிக்கு இந்த வரதட்சணை ஒரு கொடுமையா இருக்கு. அந்த ஏழ்மையா இருக்கிறவாளால எப்படி வரதட்சணை எல்லாம் கொடுத்து சீரசனத்தையோட கல்யாணம் பண்ண முடியும்? இது ஒரு பெரிய லயபிலிட்டியா இருக்கிறதுனாலே பல குழந்தைகள்லாம் கல்யாணமாகாத இருக்கு. இந்த பெண்களுக்கு காலாகாலத்துல கல்யாணம் ஆகலைன்னாலே நாட்டுல அந்த கலாச்சாரம் சீரழியறதுக்கு பலவிதமான தப்பு எல்லாம் நடக்கிறதுக்கு ஹேதுவாயிடும். இதுக்கெல்லாம் ஒரு வழி பண்ணணும் பெரியவா. அதுக்கு என்ன சொல்றாளோ அதை பிரச்சாரம் பண்றதுக்கோ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கோ என்ன செலவானாலும் பரவாயில்ல, அது அத்தனையும் நானே ஏத்துக்கிறேன், நான் பண்றேன் அப்படின்னு அண்ணாமலை செட்டியார் சொல்ல பெரியவா ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணா. உங்களோட அந்த சமுதாய சிந்தனையும் அந்த தர்ம சிந்தனையும் ரொம்ப மனசுக்கு தொடராப்புல இருக்கு. எனக்கும் இந்த கவலையெல்லாம் இருக்கு. இதுக்கு அவசியம் காலம் வரும். காலம் வரத்தே அந்தந்த காலத்துல என்னென்ன பண்ணலாம்னு சொல்றேன். அப்போ நிச்சயம் உங்களை உபயோகப்படுத்திப்பேன். உங்களோட அட்வைஸு எனக்கு, உங்களோட அறிவுரை, உங்களோட பிரார்த்தனை எனக்கு ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல அவர் திருப்தி அடைஞ்சார். பிற்காலத்துல பார்த்தீங்கன்னா பெரியவா வரதட்சணை வாங்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தா. கல்யாணம் அப்படின்னா சாஸ்திரம் என்ன சொல்றது அப்படின்னார், இந்த புள்ள வீட்டுக்காரனுக்கு பொன் வீட்டுல டௌரி கொடுக்கறதுங்கிறது நமது சாஸ்திர சம்மதம் இல்லை. தெய்வத்தின் குரல்ல பார்த்தீங்கன்னா வடகல சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர் நிகமாந்த தேசிகன் அப்படின்னு அவரோட சரித்திரத்திலேருந்து தெரியுது அப்படின்னு பெரியவா சொல்றான். இந்த நிகமாந்த தேசிகன்ட்ட என்ன பண்ணா, அவரை சர்வதந்திர சுதந்திரர் அப்படின்னு ஒரு பட்ட பெயரோட இருந்தார். யாரா இருந்தாலுமே, மகானா இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் அவளுக்கும் ஒரு எதிரின்னு ஒண்ணு இருப்பாளோ இல்லையோ, அவளை பிடிக்காதவாளும் இருப்பாளு. ஆனா நம்மகிட்ட பகவானுக்கே பிடிக்காத எத்தனை ராட்சசாலாம் இருந்திருக்கா. அதனால இது உலகத்தோட சுவாவம், இயற்கை, பிரகிருதி, நேச்சர். அதனால இந்த வேதாந்த தேசிகனுக்கும் பிடிக்காதவா இருந்தா. இந்த சர்வதந்திர சுதந்திர அப்படின்னா அவர் ரொம்ப இண்டிபெண்டன்ட் அப்படின்னு நினைச்சோம். யாரோட சகாயமும் அவருக்கு தேவையில்லை, எதுவா இருந்தாலும் தானே சாதிச்சுக்க கூடியவர் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்படி ஒரு பேரை போட்டுனுக்காரே, ஒத்தரும் லட்சியம் இல்லைன்னு தானே இதுக்கு அர்த்தமாயிடும் அப்படின்னு அவளாம் குதர்க்கமா அர்த்தம் பண்ணிட்டு, இவர் சர்வதந்திர சுதந்திரம் இல்லை, இவரும் யாரையோ டிபெண்ட் பண்ணுவார், யார்ட்டையானு போய் கையேந்துவர் அப்படின்னு இருக்கணும், அதை பண்ணி காமிக்கணும். அவர் போட்டுருக்க அந்த பட்டம் தப்புன்னு நிரூபணம் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுனால இவரோட எதிரிலாம் என்ன பண்ணா, பரம முட்டாளா அஷடா ஒரு பையனை கொண்டு அவருக்கு சிஷ்யரா சேருன்னு அனுப்பினா. அந்த குழந்தை போய் இருந்து சிஷ்யரா இருந்து எல்லாம் பண்ணியிருந்தோம். அப்போ இவன் என்ன பண்ணினா, அவரோட நம்பிக்கை அடைஞ்சோன்னா எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைங்கன்னு அவர்கிட்ட கேளு. அவரும் இன்சூரத்தி எடுத்து சாப்பிட்டு இருக்கார், கையில ஒண்ணும் இல்லை. அப்படி இருக்கிறவர் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணணும்னா காசு பணம் வேண்டிருக்கும், அதுக்கு என்ன பண்ற? அப்ப யார்ட்டையான தானே வந்து கடன் கேட்கணும், உதவி கேட்கணும். அப்படி பண்ணிட்டாருன்னா இவர் சர்வதந்திர சுதந்திரம் இல்லை, அடுத்த ஆளை போய் டிபெண்ட் பண்ணிட்டாருன்னு அர்த்தம் ஆயிடும். அதனால நாம நினைச்சபடி இது நடந்துரும், அவர் தோத்து போயிடுவார் அப்படிங்கிற பாவத்துல என்ன பண்ணா அனுப்பிச்சா. அந்த குழந்தை பாவம் வெகுளி வந்து இவர் கைங்கரியம் பண்ணா, கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைங்கன்னா. அவர் சொன்னார், ஆஹா பண்ணி வைக்கிறேன்னு. பண்ணி வைக்கணும்னா காசு வேணும். இந்த இடத்துலதான் பெரியவா பிடிக்கிறா. நிகமாந்த தேசிகன் காலத்துல கூட ஒரு பிள்ளைக்கு கல்யாணம் ஆகணும்னா பொண்ணுக்கு வரதட்சணை கொடுத்து, வரன் பொண்ணுக்கு தட்சிணையை கொடுத்து செலவு பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு தெரியுது. அதுக்கப்புறம் தான் தலகீழ மாறி போயிடுத்து, பொண்ணு வீட்டிலேயே எல்லாம் செலவு பண்ணி கல்யாணம் பண்றதுங்கிறது வந்துடுத்தோம். தேசிகன் காலம் வரைக்கும் கூட பிள்ளை வீட்டுல இருக்கிறவா தான் கல்யாண செலவை பண்ணி பொண்ணை அழிச்சுன்னு வந்திருக்கா. ஏன்னா கிரகலட்சுமின்னா அழிச்சுன்னு வந்திருக்கான்னு தெரியுது அப்படின்னு இந்த கதையை சொல்றதே பெரியவா சொல்றா. அதனால நமக்கு சம்பிரதாயம் சாஸ்திர சம்மதம் இல்லை டௌரி வாங்குறது, வரதட்சணை வாங்குறது. அதனால கொடுக்க கூடாது, வாங்கக்கூடாது அப்படின்னா. இன்னும் அதுக்கு மேல கடுமையா என்ன பண்ணினா, அப்படி யாரானு வரதட்சணை வாங்கி கல்யாணம் பண்ணா என்னோட அனுகிரகத்துல இந்த கல்யாணம் நடக்கிறதுன்னு போடாதீங்க, என் பேரை போடாதீங்க. இப்படி வரதட்சணை வாங்கி பண்ற கல்யாணத்துக்கு என்னோட அனுகிரகம் இல்லை, அதனால என் பேரை போட வேண்டாம் அப்படின்னா. ஆனா நாம என்ன பண்ணுவோம்னர், பெரியவா போட விட்டாலும் விடுவோமே வழிய வர பணத்தை விடுறதுக்கு நமக்கு அஞ்ஞானம், மனசு வரமாட்டேங்கிறது. அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா பெரியவா அனுகிரகத்து மேல, குரு கிருபைக்கு மேல, ஆச்சாரிய அனுகிரகத்துக்கு மேலேயா நம்ம சம்பாதிக்க வேண்டியது ஒண்ணு இருக்கு. அது வந்துடுத்துனாலே காமதேனு கல்ப விருட்சம், அது வந்துடுத்துனாலே மீதி எல்லாம் நமக்கு வந்துடும்.
இகத்துக்கா இருக்கட்டும் பரத்துக்காகட்டும் எதுக்கு வேணும்னாலும் எல்லாம் கொட்டிடும். அதனால பெரியவா அனுகிரகம் தான் முக்கியம். அந்த வரதட்சணை வாங்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். அதுதான் பெரியவா சொல்றா. காரணம் அண்ணாமலை செட்டியாரோட பிரார்த்தனை. அவரோட அந்த அளவுக்கு பெரியவாள்கிட்ட அந்தரங்கமா அந்யோன்யமா தீவிரமா சொல்லியிருக்க. பிற்காலத்துல வரதட்சணை வாங்கக்கூடாதுன்னா, அதே மாதிரி பட்டு கட்டிக்க கூடாது அப்படின்னா. ஏன்னா இருக்கிறவா பட்டு கட்டின்டா இல்லாத வாழ்க்கை என்ன ஆசை இருக்கு, கடன் வாங்கியானும் கட்டிக்கணும்னு தோன்றது. உடனே இந்த கடனை அடைக்கிறதுக்காக எப்படி அடைக்கிறதுன்னு தெரியாத முழிக்கிறாப்புல இருக்கு. இப்படி பல சிக்கல்கள் காரணமா போறது. கடன் வாங்கி எத்தனை நாளைக்கு கொடுத்தனம் பண்ண முடியும், எவ்வளவு காரியம் பண்ண முடியும். அதனால வரவுக்கேத்த செலவு அப்படிங்கிறதானே நமது சாஸ்திரங்கள் சொல்றது. அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு, அதாவது எளிமையா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. எளிமையா இருக்கணும் பெரியவா சொல்லிட்டு மட்டும் இல்ல, தான் எவ்வளவு எளிமையா இருந்தா அப்படிங்கிறது உலக பிரசித்தம். ராஜாதி ராஜாக்கள்லாம் அத்தனை பிரமுகாலும் அத்தனை பெரிய மனுஷாலும் அத்தனை பேரும் காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணிண்டு மடத்துல பெரியவாள்கிட்ட பிரியமா இருந்த ஒரு மடம் காஞ்சி காமகோடி பீடம். எல்லாத்துக்குள்ளேயும் இருப்பா. தாமரைப்பூ, தாமரையில தண்ணி அப்படின்னு சொல்லுவா. தண்ணியிலேயே பிறக்கிறது, தண்ணியிலேயே இருக்கு, தண்ணியிலேயே வளருது தாமரையில. ஆனா ஒரு சொட்டு தண்ணி அது மேல ஒட்ட மாட்டேங்கிறது. அப்படிதான் ஞானிகள் இருப்பா. எதுக்கு நடுப்பற இருந்தாலும் எதுக்குள்ளேயும் அவா சம்பந்தப்பட்டிருக்க மாட்டா, அதோட ஒட்ட மாட்டா. அப்படிதான் எளிமைக்கு காமகோடி பீடம் பிரசித்தமா இருக்கிறதுனால அவ பட்டு கட்டிக்க வேண்டாம் அப்படின்னா. அது மாதிரி காப்பி குடிக்க வேண்டாம் அப்படின்னா. ஒரு ஏழை குடும்பத்துல இந்த காப்பி பீங்கிறதெல்லாம் நமக்கு வெள்ளக்காரால வந்ததுதான். நமக்கு பிராச்சீனமா பார்த்தேன்னா நமது தேசத்துல என்னென்ன நீராகாரம் குடிக்கிறது, கூழு குடிக்கிறது, கஞ்சி குடிக்கிறது, இப்படி எல்லாம் தானே இருந்திருக்கு. அப்படி பண்றது கூட உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கிறாப்புல தான் பண்ணிட்டு இருக்கு. இப்படி உடம்புக்கும் ஹானி பண்றாப்புல வந்ததெல்லாம் நம்ம எங்க இருந்தெல்லாமோ வெளியிலேருந்து கத்துன்றதுதான். அதனால இந்த காப்பி குடிக்க வேண்டாம் அப்படின்னா. பார்த்தேன்னா சாப்பாட்டு செலவை விட காப்பி செலவு ஒரு குடும்பங்கள ஜாஸ்தியாயிருது. அதுவும் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில, ஏழை ஃபேமிலியில எல்லாம் ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். குறிப்பா பிராமண குடும்பங்கள்ல இதெல்லாம் ஜாஸ்தியா இருந்ததுனால்தான் பெரியவா இதெல்லாம் திருப்பி 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 வலியுறுத்தின்றே இருந்தா. காப்பி குடிக்க கூடாது, வரதட்சணை வாங்கக்கூடாது, பட்டு கட்டிக்க கூடாது, ஆடம்பரம் கூடாது. கல்யாணம் அப்படின்னா எளிமையா இருக்கணும். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சிம்பிளா பண்ண முடியுமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சிம்பிளா பண்ணணும் அப்படின்லாம் ஆசைப்பட்டா. அதுக்கெல்லாம் காரணம் இப்படி பின்னால பெரியவா இத்தனையும் உபதேசம் பண்ணி வலியுறுத்தி அவ்வளவு சொன்னதுக்கு காரணம் அன்னைக்கு அண்ணாமலை செட்டியாரோட பிரார்த்தனை. அப்படிதான் இருக்க காங்கிரஸ் தலைவர் சத்யமூர்த்தி, டாக்டர் யு ராமாராவ் இவாள்லாம் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிண்டா. என்ன அப்படின்னா, சட்டசபை தேர்தலில் காங்கிரஸ் நிற்க போறது. அதனால அதுல ஜெயிச்சு வரத்துக்கு பெரியவா அனுகிரகத்தை பிரார்த்தனை பண்ணி சத்யமூர்த்தி ராமாராவெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணினா. அப்ப சொல்றதே பெரியவா சொன்னா, நான் அனுகிரகம் பண்றதை பத்தி தடையில்லை, லோகக்ஷேமமா இருக்கிறதுக்கு பண்றதுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்றதுக்கு காத்துன்னு இருக்கேன். ஆனா தேர்தல்ல நிக்கிறவாளுக்கு சில அறிவுரைகள்லாம் முக்கியமா இருக்கு. அதுல முக்கியமா சொல்றேன், நான் அனுகிரகம் பண்ணினதுனால ஜெயிச்சிட முடியாது. முதல்ல ஜனங்கள்கிட்ட நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாகணும். வேட்பாளரா இருக்கிறவ ஜனங்களோட நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமா இருக்கணும். ஜனங்களோட நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாகணும்னா எப்படி இருக்க முடியும்? அவளோட சுய வாழ்க்கையில நேர்மையாயிருந்து நல்லவாளா இருந்தால்தான் ஜனங்கள்கிட்ட நம்பிக்கையை சம்பாதிக்க முடியும். அதனால அது முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேட்பாளர்லாம் என்ன சங்கல்பம் பண்ணிக்கணும்னார், தன்னோட சுயநலம் இல்லாத ஜனங்களுக்கு சேவை தான் பண்ணுவேன், தன்னோட சுயநலத்தை பார்க்காத ஜனங்களுக்கு சேவை பண்ணுவேன் அப்படிங்கறத ஒரு சங்கல்பமா எடுத்துட்டு தேர்தல்ல போட்டியிடணும், வேட்பாளரா நிக்கணும். அப்படி நின்னாலே போரும், தானே ஜெயிச்சுடலாம் அப்படின்லாம் அவளுக்கு வலியுறுத்தி அட்வைஸ் பண்ண, அவளும் இதெல்லாம் ரொம்ப தாரக மந்திரம் மாதிரி நாங்க வச்சுக்கிறோம், முடிஞ்ச மட்டும் கூடுமான மட்டும் இதெல்லாம் நாங்க ஃபாலோ பண்றோம், வலியுறுத்துறோம் அப்படி இல்லாம அவ சொன்னா. இது சொல்றது 1925 வருஷம் 26 வருஷம். இப்ப நினைச்சு பாருங்க, 1926 வாக்கிலேயே பெரியவா ஒரு வேட்பாளர் எப்படி இருக்கணும், ஜனங்களோட நம்பிக்கை அடையணும், நேர்மையா இருக்கணும், இதே சங்கல்பமா இருக்கணும்னு அட்வைஸ் பண்றான்னா இன்றைய காலகட்டத்துக்கு எவ்வளவு பொருத்தமா இருக்கு. பின்னால இப்படி எல்லாம் வரப்போறதுங்கிறதுக்காக தான் போல இருக்கு அன்னைக்கே முதல்ல வேட்பாளரா சட்டசபை தேர்தலில் நிக்க போறோங்கிறதையே முதல் எலெக்ஷன்லயே பெரியவா இவ்வளவு சொல்லியிருக்கா. அதான் தீர்க்க தரிசனம்ங்கிறது போல இருக்கு. அப்படி இருந்தா ராயவரம்ங்கிற இடத்துல இருந்தா, ராயவரத்தில் இருக்கிறதே தான் ஹிந்து பத்திரிகை அதிபர் ரங்கசுவாமி இங்க தரிசனம் பண்ணிட்டார்.
அப்போ தஞ்சாவூர் சூரியநாராயணையர் அவள்லாம் வந்திருந்தா. இவ 2 பேரும் எதுக்காக வந்தேன்னா, காந்தியடிகளோட இந்த சுதந்திர போராட்டத்துல இவெல்லாம் ரொம்ப தீவிரமா ஈடுபட்டிருந்தா. அதை பத்தி காந்தியடிகள் சில விஷயங்கள்லாம் பெரியவாள்கிட்ட வரமாறிட்டு அதுக்கு உண்டான பெரியவாளோட அட்வைஸ் எல்லாம் கேட்டுன்னு வர சொன்னார். அப்படிங்கிறதுக்காக ரங்கசுவாமிங்கர் இவெல்லாம் வந்திருந்தா. அப்போ வந்திருக்கிறதே பெரியவா அதுக்கு உண்டான தக்க பதிலெல்லாம் சொல்லி அட்வைஸ் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினா இதெல்லாம் ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும், எங்களுக்கெல்லாம் பெரிய வரப்பிரசாதம் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு போனா. அப்படி போறதே ரங்கசுவாமிங்கிட்ட பெரியவா சொன்னா, பத்திரிக்கை நடத்தினுக்கள். ஏன்னா அந்த காலத்துல ஹிந்துங்கிறது பெரிய பிரபலமான பத்திரிக்கை. பத்திரிக்கை நடத்துறவாளுக்கு ஒரு முக்கியமான குறிக்கோள் இருக்கணும். ஒரு பத்திரிகைங்கிறது ஒரு கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ல அது பார்க்க வேண்டியதான், வியாபார நோக்கம் இருக்கிறது தான், அதை தப்புன்னு சொல்லல. ஆனா இந்த வியாபார நோக்கத்துக்காக அடிப்படையா அந்த பேசிக் தர்மத்திலேருந்து நாம விலகிடக்கூடாது. அந்த அடிப்படை தர்மத்தில் இருக்கணும். நல்லது கெட்டதோ எதுவா இருந்தாலும் யாருக்கும் பயப்படாத தைரியமா அதை எடுத்து சொல்றது அப்படிங்கிற ஒரு அந்த நியாயம் இருக்கணும், திருதி இருக்கணும். அது பத்திரிகைக்காரர்களுக்கு ரொம்ப அவசியம். அப்படின்லாம் எப்படி ஒரு ஜேர்னல் இருக்கணும், ஜேர்னலிஸ்ட் இருக்கணும், ஜேர்னலிசம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரங்கசுவாமி எங்கிட்ட பெரியவா அட்வைஸ் பண்ணிட்டு, அதே மாதிரி ஜனங்களுக்கு பக்தி இருக்கணும், பக்தி வளரணும். இதெல்லாம் நீங்க ஜனங்களுக்கு வராப்புல பத்திரிகை நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்ல அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அப்படியே பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணும், அப்படியே பண்றதுக்கு முயற்சி பண்றோம். பெரியவா எங்களுக்கு இப்படி சொன்னபடியெல்லாம் நாங்க நடக்கிறாப்புல பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும், பெரியவாளே தான் அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு அப்படி இருக்கிறதே கரம்பக்குடிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. அங்கேருந்து கிளம்பி பட்டுக்கோட்டை அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வரா. அந்த பட்டுக்கோட்டையில வரவேற்பெல்லாம் முடிச்சுட்டு கரம்பக்குடியில முடிச்சுட்டு பட்டுக்கோட்டைக்கு வரத்தே அந்த ஊர் எல்லை வரைக்கும் தாண்டி எல்லாரும் ஜனங்கள்லாம் கொண்டு விடுவா. அப்படி 5 கிலோமீட்டர் தாண்டி வந்தாச்சு. திடீர்னு சவாரியை நிறுத்த சொன்னா. இன்னும் ஒரு வயசானவர் கூட வந்து நிற்கர். அவரை பார்த்தா அவர் உடனே கொண்டு வந்த பழம் புஷ்பம் எல்லாத்தையும் பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணினார். எந்த ஊர்னா கரம்பக்குடின்னா. அங்கேயே இருந்து என்னை பார்த்துருக்கலாமே அப்படின்னு நீ சொன்னா. அங்க பார்த்தேன் பெரியவாளை ஏகாந்தமா தனிமையில பார்த்து தரிசனம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கூட வந்தேன், அங்க கூட்டமா இருந்ததுனால அப்படின்னு சொல்லி தான் பெரியவா மேல எழுதின கவிதையெல்லாம் பெரியவாள்கிட்ட பாடி காமிச்சார். பாடி காமிச்சா பெரியவா உடனே சந்தோஷப்பட்டு இதுக்கு என்ன அர்த்தம் நீனே இங்க இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் சொல்லிக்காமே எல்லாம் சொன்னா. இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு பெரியவாளை ஏகாந்தமா தரிசனம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் இப்படி வந்தேன். இவரும் என்ன சொன்னார், எப்பொழுதும் எனக்கு பெரியவா நினைப்பு இருக்கணும், பெரியவாளுக்கு எப்பொழுதும் என் ஞாபகம் இருக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். இப்படி சொன்னவர் வேற யாரும் இல்லை, ஒரு இஸ்லாமியர். அவர் பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார், எங்க மதத்துல கடவுளுக்கு உருவம் சொல்லல, ஆனா நான் இப்ப சொல்றேன் கடவுளுக்கு அல்லாஹ்க்கு உருவம் எப்படி இருக்குன்னா இதுதான் இப்ப கண்ணால பாக்குறேன் அப்படின்னு. அல்லாஹ்க்கு உருவம் பழுத்த இஸ்லாமியர் எப்படி இருக்கும்னு சொல்றாரு, காஷாய தண்டத்தோட இப்படி சந்நியாச ரூபத்துல இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு இஸ்லாமியர் சொல்றார். பழுத்த இஸ்லாமியர் சொல்றாருன்னா இது எவ்வளவு சத்தியமா இருக்கணும். இப்படி எந்த ஊருக்கு போனாலும் யாரு பார்த்தாலும் அவ எந்த மதத்தை பார்த்தாலும் தங்களோட ஈஸ்வரனா பார்த்துதான் பெரியவாளோட அது பரபிரம்மங்கிறதுக்கு சாட்சின்னு சொல்லி அந்த பெரியவாளோட பிரபாவத்தை இன்னும் தொடர்ந்து மேலும் மேலும் பார்ப்போம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். காருண்யத்து இரங்கல் தரிக்கிலேன் காய வாழ்க்கை சங்கரா போற்றி வானவிருத்தனே போற்றி எங்கள் விடலையே போற்றி ஒப்பில் ஒருத்தனே போற்றி உம்பரு தம்பிரான் போற்றி தில்லை நிறுத்தனே
போற்றி எங்கள் நின்மலா போற்றி போற்றி போற்றி. ஓம் நமச்சிவாய. புயங்கனே மயங்குகின்றேன் போற்றி. ஓம் நமச்சிவாய. புகலிடம் பிறிதொன்றில்லை போற்றி. ஓம் நமச்சிவாய. புறம் எனைப் போக்கல் கண்டாய் போற்றி. ஓம் நமச்சிவாய. சயசய போற்றி போற்றி. போற்றியன் போலும் பொய்யர் தம்மை ஆட்கொள்ளும் வள்ளல் போற்றியன் போலும் பொய்யர் தம்மை ஆட்கொள்ளும் வள்ளல் போற்றி நின் பாதம் போற்றி நாதனே போற்றி 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 நின் கருணை வெள்ள புதுமது புவனம் நீர்த்தி காற்று இயமானன் வானம் இருசுடர் கடவுளானே கடவுளே போற்றி என்னை கண்டுகொண்டு அருளு போற்றி விடவுளே உருக்கி என்னை ஆண்டிட வேண்டும் போற்றி உடல் இது களைந்திட்டு ஒல்லை உம்பர் தந்தருளு போற்றி சடையுளே கங்கை வைத்த சங்கரா சங்கரா போற்றி போற்றி சங்கரா போற்றி மற்றொரு சரணிலேன் போற்றி கோலப் பொங்கரா அல்குல் செவ்வாய் வெண்ணகைக் கரியவாட்கண் வெண்ணகைக் கரிய வாட்கண் மங்கையோர் பங்க போற்றி மால் விடை ஊர்தி போற்றி இங்கு இவ்வாழ்வு ஆற்றகில்லேன் எம்பிரான் இழித்திட்டேனே
இழித்தனன் என்னை இழித்தனன் என்னை யானே எம்பிரான் போற்றி போற்றி பழித்திலேன் உன்னை என்னை ஆளுடை பாதம் போற்றி இழித்தனன் என்னை யானே எம்பிரான் போற்றி போற்றி பழித்திலேன் உன்னை என்னை ஆளுடை பாதம் போற்றி பிழைத்தவை பொறுக்கையெல்லாம் பெரியவர் கடமை பிழைத்தவை பொறுக்கையெல்லாம் பெரியவர் கடமை போற்றி ஒழித்திடு வாழ்வு போற்றி உம்ப நாட்டு எம்பிரானே எம்பிரான் போற்றி வானத்தவரவர் ஏறு போற்றி கும்பராறு மருங்குல் மங்கை கூற வெண்ணீர போற்றி செம்பிரான் போற்றி தில்லை திருச்சிற்றம்பலவ போற்றி உம்பரா போற்றி என்னை ஆளுடை ஒருவ போற்றி ஒருவனே போற்றி ஒப்பில் அப்பனே போற்றி வானோர் குருவனே போற்றி எங்கள் கோமளக் கொழுந்து போற்றி வருக என்று என்னை நின்பால் வாங்கிட வேண்டும் போற்றி தருக நின் பாதம் தருக நின் பாதம் போற்றி தமியனேன் தனிமை தீர்த்தே தீர்ந்த அன்பாய அன்பர்க்கு அவரினும் அன்ப போற்றி பேர்ந்தும் என் பொய்மை ஆட்கொண்டு அருளிடும் பெருமை போற்றி வார்ந்த நஞ்சையின்று வானோர்க்கு அமுதம் ஈ வள்ளல் போற்றி ஆர்ந்த நின் பாதம் நாயேற்கு அருளிட வேண்டும் போற்றி போற்றி இப்புவனம் நீர் தீ காலொடு வானமானாய் போற்றி இப்புவனம் நீர் தீக்காலொடு வானமானாய் போற்றிய உயிர்க்கும் தோற்றம் ஆகினி தோற்றம் இல்லாய் போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் ஈராயிரின்மையானாய் போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் ஈராய் ஈரின்மையானாய் போற்றி ஐம்புலன்கள் நின்னை புணர்க்கிலா புணக்கையானே.
ஏ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஈட்டபதி காலேரோ ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர் காலேரோ அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலேரோ முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே.
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.